स्टूडेंट अज असी करांगे लैसन नंबर 1 मनी मीनिंग सप्लाई एंड फंक्शन। बेटा बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैडम साड़ी रिवीजन करा दो, तो मैं बेटा एक्यूरेट लैके आ सॉरी क्विकी लैके आ गई तुहाडे वास्ते। एक्यूरेट तो क्विकी का मटीरियल बिल्कुल सेम है, तो इस करके मैं तुहाडी रिवीजन भी करवावांगी तो नाल सिलेबस भी करवावांगे। जिस तरह कि हफ्ते के 3 दिन असीं आ रिवीजन कर लांगे तो 3 दिन साडा सिलेबस जिहड़ा असीं शुरू किया होया ही हो जाएगा। तो साडा पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने जिहड़े कि 1 नंबर के होणगे, तो इहदी डिटेल मैं पूरी दे चुकी हाँ। हुण मैं जल्दी जल्दी पढ़ लवांगी तां जो तुसीं भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो साडा हैगा पहला, वट इज़ द मीनिंग बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। कहते कि बार्टर सिस्टम जोड़ा है एक्सचेंज का मीनिंग की है, तो साडा है वो सिस्टम डैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज विद इन गुड एंड एक्सचेंज विद गुड, इट इज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। कहते जो चीज़ों का आन प्रदान है, मतलब चीज़ नाल चीज़ वटाते हैं ही, उन्होंने बार्टर सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कि जिस तरह कि 2 पर्सन है, बट बेटा एक गल याद रखना कि ये सिर्फ 2 पर्सन में ही होंगी एक्सचेंज, है ना। तो जे किसी को चीनी है तो एक को खंड है तो एक को पत्ती है, उन्होंने खंड की जरूरत है तो उन्होंने दे देगा, उन्होंने चीनी की उन्होंने पत्ती की जरूरत है तो उन्होंने दे देगा। मतलब दोनों पर्सन ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, उन्होंने ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो अगे है कि वट इज़ द कंसैप्ट ऑफ सीसी इकोनॉमी। तो सीसी इकोनॉमी का की मतलब है, अगे असीं पढ़ांगे द इकोनॉमी इन विच बार्टर सिस्टम ऑफ चेंज प्रीवेल इज़ नोन एज सीसी इकोनॉमी और कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। मतलब ये भी बार्टर सिस्टम के वांग दा ही एक हैगा कंसैप्ट है। अगे है डिस्क्राइब एनी वन डिमेरिट या ड्रॉबैक प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ चेंज। कहते कोई एक प्रॉब्लम दसनी है, तो साडा आंसर है लैक ऑफ डबल को इंसीडेंस ऑफ ह्यूमन वांट्स। कहते कि यदा सब तो वड्डी प्रॉब्लम ये है कि ये जी ह्यूमनस वांट्स से सैटिस्फाइड नहीं होंदा। जिस तरह कि फॉर एग्जाम्पल जिस एक बंदे को हैगी है चीनी ला लो, चीनी की एग्जाम्पल दे देने, तो एक को हैगी पत्ती हैगी है, तो पर उन्होंने राइस की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने राइस की जरूरत है, वो किदे को लेगा। ये होंगे कि वो वांट्स जड़ियाँ ने ह्यूमन वांट्स वो सैटिस्फाइड नहीं होंदा, क्योंकि दोनों के विच होना है सिस्टम एक्सचेंज वाला, ठीक है। तो वो कोल हैगा पत्ती नहीं है तो उन्होंने चावल की जरूरत हैगी, खंड पत्ती तो दोनों को हैगी है, तो बट जिन्होंने चावल की जरूरत है वो की करेगा। तो इस करके ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगे हैगा साडा नैक्सट, कहते कि वट इज़ मोनेटरी सिस्टम ऑफ चेंज। हुण इहदा मोनेटरी सिस्टम एक्सचेंज की है, तो असीं पढ़ांगे मोनेटरी वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ मनी रेफर टू द वैल्यू इंस्क्राइब्ड ऑन द नोट और कॉइन। तो बेटा कि जिहड़ी हैगा वा ए वाला, हाँ जी, इट रेफर, सॉरी बेटा मैं गलत आंसर पढ़ लिया। तो यह है वट इज़ मोनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, अं बोलेंगे इट रेफर टू डैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अंडर विच एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस टेक प्लेस विद द हैल्प ऑफ मनी। जड़ियाँ अं चीज़ां लेंदे आ, जड़ी अं एक्सचेंज करते हैं, तो उन्होंने कहांगे अं मोनेटरी सिस्टम। मतलब ये जी एक चीज़ जी अं पैसे दे नाल चेंज करांगे उन्होंने कहते हैं, जिहदे विच असीं चीज़ तो चेंज करनी पर पैसे दे के लैनी है, ठीक है। अगे है वट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनेटरी वैल्यू ऑफ मनी। वट इज़ द मीन ऑफ मोनेटरी वैल्यू ऑफ मनी। तो साडा आंसर है मोनेटरी वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ मनी रेफर टू द वैल्यू इंस्क्राइब्ड ऑन एनी नोट और कॉइन। कहते हैं मोनेटरी वैल्यू वो होंगी है कि जी जिस तरह कि मैथ में पढ़िया ही कि नंबर की वैल्यू ही वो फेस वैल्यू है, इस करके जिस 2 का नोट है तो वो फेस वैल्यू भी 2 ही है, ठीक है। जोड़ा वो लिखा गया वा वो फेस वैल्यू भी वही है। तो अगे है वट इज़ द इंटरेस्टिव वैल्यू ऑफ मनी, अंदरूनी मुल की है। तो है इंटरेस्टिव वैल्यू ऑफ एनी मनी एनी मोनेटरी असेस्ट रेफर टू द वैल्यू ऑफ डेट असेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी, ठीक है। कहते कि जोड़ा नोट दे उत्ते लिखा जाता वै, जोड़ा जिस तरह कि 500 का नोट है तो वह इंटरेस्टिव वैल्यू 500 है, ठीक है।
ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਗਿਵ ਏ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਮਨੀ ਔਰ ਡਿਫਾਈਨ ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਡੈਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਮਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨੈਰੋ ਡਿਫਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਮਨੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਕੋਇਨ ਪਲੱਸ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਇਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਨੀ ਦੋਜ਼ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੇਟਿਵਲੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਵ ਵੈਲਿਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਉਧਾਰ ਮਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨ ਬਾਏ ਨੀਅਰ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਰੈਫਰ ਟੂ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਚ ਆਰ ਈਜ਼ਲੀ ਕਨਵਰਟ ਇਨ ਕੈਸ਼। ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ ਮਨੀ ਦੋਜ਼ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਮਨੀ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟਿਵ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਮਨੀ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟਿਵ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਮਨੀ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਦਾ ਮਨੀ ਵਿਚ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟਿਵ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਮਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟਿਵ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਮਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨ ਬਾਏ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਿਦ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਔਰ ਕੋਇਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਿਦ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਿਦ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ ਐਜ਼ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲਿਸਟ ਵੈਰੀਅਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਔਰ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਆਣਾ ਬੇਟਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਐਨ ਇਕੋਨੋਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀਅਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਮਨੀ ਦਾ? ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਡੈਫਰ ਪੇਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਐਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੇਜਰ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਪਲੱਸ ਡੀ ਪਲੱਸ ਓ ਡੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ, ਅਤੇ ਸੀ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਹੈਲਪ ਬਾਏ ਪਬਲਿਕ, ਅਤੇ ਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇਨ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਓ ਡੀ ਅਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਦ RBI, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਦਾ ਬੋਡੈਸਟ ਮੇਜਰ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਐਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੋਡੈਸਟ ਮੇਜਰ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ
ਨੇਮ ਵੈਰੀਅਸ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਹੂ ਸਪਲਾਈ ਮਨੀ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਬਾਏ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮਨੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਐਟ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੇਜਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਟ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਜਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਮ ਬਾਏ ਮਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਟੈਂਜੈਂਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਗੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨਾ, ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਨ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਫੀਸ਼ੈਂਸ enough to facilitate the transfer or all the financial goods and service produce at the full economy level। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਸ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਨੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਮੋਨੈਟਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਮੋਨੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ prevent in India is known as managed currency standard or paper currency note। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ। ਤੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੋਟ ਐਂਡ ਕੋਇਨ, ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਨੀਅਰ ਮਨੀ, ਅਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਦ RBI। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਲਾਈਟ ਮਨੀ। ਤੇ ਮਨੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਆਰਡਰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਲਾਈਟ ਮਨੀ। ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਮਨੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਬਾਏ ਦਾ ਫਿਡਿਊਸਰੀ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਫਿਡਿਊਸਰੀ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਫ ਦਾ acceptance of money depend upon the will of the person such a money is called fiduciary money। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਲ ਮਨੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब जरूर करना। टेक केयर।